Hello my dear students, how are you? I hope you all are well, and I'm starting a class for you, class 6, and I will discuss first paper. I hope you are ready with your textbook and copies for the class. This is your English book, English for today. I will discuss a lesson 5. Thanks for your work. Here is a picture. You can see in your book, page number 13. The learning outcome of this lesson are: talk about people, places and familiar objects in short and simple sentences. Ask and answer questions. Participate in short dialogues and conversation on familiar topics. Read and understand text. Write short paragraphs. অর্থাৎ তোমরা এই লেসনটি পড়ার পরে যে কাজগুলো স্টুডেন্টরা করতে পারবে সেটা হচ্ছে যে কিছু পরিচিত লোকজন, জায়গা এগুলো সম্পর্কে সিম্পল সেন্টেন্সে অর্থাৎ সাধারণ ভাষায় লিখতে পারবে বা বলতে পারবে, কথা বলতে পারবে। তাদের সাথে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা এবং অ্যান্সার দেয়া সেটাও করা যাবে। পার্টিসিপেট ইন শর্ট ডায়ালগস অ্যান্ড কনভারসেশন অন ফ্যামিলিয়ার টপিকস। পরিচিত কোনো বিষয়বস্তুর উপরে আমরা পার্টিসিপেট বা অংশগ্রহণ করতে পারবে, শর্ট ডায়ালগস বা কনভারসেশন। রিড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেক্সট। এই টেক্সটটি তোমরা বুঝতে পারবে এবং রাইট শর্ট প্যারাগ্রাফস। প্যারাগ্রাফটি লিখতে পারবে। So before that, I want to introduce with new words of this lesson. Let us see on the board. Collect, verb, gather, মানে সংগ্রহ করা। Rubbish, noun, garbage বা আবর্জনা। Dirty, adjective, unclean বা নোংরা। Believe, verb, trust, বিশ্বাস করা। Important, adjective or significant মানে গুরুত্বপূর্ণ। Pile, noun, bundle or mass সেটা হচ্ছে স্তূপ। Unhygienic, adjective, unhealthy বা অস্বাস্থ্যকর। Realize, verb, understand বা উপলব্ধি করা। Bin, noun, container বা পাত্র। এই শব্দগুলো তোমরা you will get these words in your text. In activity A in your book, look and say use suitable words from the box to describe the occupation of each person below. আমি এই ছবিটা তোমাদের দেখানোর জন্য এখানে একটু দেখেছি। দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা। এখানে কিছু ছবি আছে, নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3, 4, 5, 6. Who is the person? Can you say what is his job? Can you guess? He is a cleaner. And number 2, a postman is delivering letter to somebody. Number 3, she is a nurse. Number 4, he is a waiter. He works at a restaurant. Number 5, a rickshaw puller. Rickshaw puller এটা না হলে আমাদের এখন চলেই না, আমাদের খুব প্রয়োজনীয় সার্ভিস দিচ্ছেন রিক্সা পুলার। And he is a hawker, newspaper hawker. Now let us we shall try to do activity A1 in your page 14. Choose the appropriate words from the box to complete the dialogue below and then act out the dialogue in pairs. Here is a pair word. 2 students will perform this activity, and here are some words: letters, restaurants, street, place, morning. And I am doing this activity in the board. You will keep your copy and write it down on your copies. I think you have written this word meaning in your copy.
I am writing these words in the board. Activity A1. Letters, restaurants, can you see the writings clearly? Please inform me in the comment box. Streets, place, morning. Your first question is, what does a cleaner do? You have seen in the picture, this is a picture of a cleaner. What is he doing? He is sweeping or cleaning. So, what does a cleaner do? Student B will answer, a cleaner cleans our houses, office, and dash, etc. Now, can you say which word will be here? Letters, restaurant, streets, place, morning. একজন ক্লিনার কি কি জায়গা পরিষ্কার করতে পারে? এখানে বলা আছে ক্লিনার cleans our houses, office and streets. আমরা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটা চলা করি তখন কিন্তু দেখি যে ক্লিনাররা রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে। নেক্সট কোশ্চেন, what does a newspaper hawker do? A newspaper hawker. Number 6, picture number 6, newspaper hawker. He delivers newspaper every morning. Students B will answer, a hawker কখন দেয় newspaper? A newspaper hawker delivers newspaper in the morning. তারা সবসময় প্রতিদিন সকালে দিয়ে যায়। তাহলে এখানে কোন শব্দটি বসবে? মর্নিং। Have you written these two sentences, two answers? I hope you have written. Next questions. What does a postman do? What does a postman do? You can see in the picture and you can answer this question. একজন ডাকপিয়ন কি করে? তার কাজটা কি হলো? চিঠিপত্র বিলি করা।
তাহলে লেটার শব্দটি আমাদের ওয়ার্ড চার্টে কিন্তু দেয়া আছে। দ্য পোস্টম্যান ডেলিভার্স লেটার্স and other items. ডাকপিয়ন কিন্তু শুধু চিঠিপত্রই বহন করে না, তিনি মানি অর্ডার বহন করেন, তারপরে অনেক ধরনের যে কিছু দেয়া পাঠানো হয়, কেউ কিছু পাঠায় বাই মেইলে, সেগুলো দিয়ে যান আমাদের কাছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ডাজ এ রিক্সা পুলার ডু? এ রিক্সা পুলার তিনি কি করেন? তার কাজটা হলো কি? লোকজনদেরকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া। তাহলে অ্যান্সারটা তোমরা দেখো পারো কিনা। A rickshaw puller takes us from one place to another. তাহলে এই শব্দটা আমাদের আছে, প্লেস। Next question, what does a waiter do? Who is waiter? This picture number 4. He is a waiter. What does he do? ওয়েটারদের আমরা কোথায় দেখতে পাই? হোটেল, রেস্টুরেন্টে। দেখো তো রেস্টুরেন্ট কথাটা আছে কিনা। অবশ্যই আছে, এই যে রেস্টুরেন্ট, এট দ্য রেস্টুরেন্ট। Now this activity is complete. Now I am going to the next activity B. You can see a picture in your textbook. A boy is collecting something. What may be? Can you guess? It may garbage. It may waste paper, plastic bag, bottles, can, etc., etc. Many kinds of garbage may he collect. Read the text about Bulbul and answer the question below. আমরা এই টেক্সটটা পড়ব, কিন্তু তার আগে এই যে গার্বেজ কিপার যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে তোমাদের আমি একটু একটা ভিডিও দেখাতে চাচ্ছি। আই এম শোয়িং ইউ এ ভিডিও। Shirt or shoes keep buried in garbage. He seems to help paint a much different picture of the city once known as the Pearl of Asia. The photographer who took this striking image was this man. Hi, my name is Thomas and I am from Malaysia. I am a professional photographer based in Philippines, Cambodia, Indonesia and Singapore. In 2008, I was visiting this trash mountain called Smoky Mountain in Phnom Penh. Smoky Mountain is closed, but at the time was Cambodia's largest garbage dump.
got its name from its obvious size and the black and gray smoke that rose from its stunning. It's not a place you would want to visit, let alone work. This series of images is about this boy called Tira. He is from Phnom Penh, Cambodia. He is a scavenger boy who works in the trash mountain. Can you see the video clearly? And often, if that hungry without food, he has to stop school in order to work in the landfill, collecting items that could be sold to many junk shops for their recycling businesses. The work is often degrading, dangerous, and bad to their health, especially to the little ones, the children. About 2,000 people made their living working at Smoky Mountain, and thousands more continue to sift through toxic garbage to eke out a living. Many of these people are children. They work all day and into the night, with an average family of 6 earning about $2 a day. Cambodia is still one of the poorest countries in Asia. The years of war and the forced labor have destroyed the economy of this beautiful country. The people remain hopeful and find ways to meet their needs. Scavenging is an honest livelihood and it is not illegal. As long as the landfill is there, the people could feed their children and keep their family alive. But there is more that can be done. Many charities have been set up to try to make a difference for the still thousands of people who rely on Cambodia's garbage dumps to make a living. And Thomas was so touched by his photo subject Tira that he decided to take action himself. I started to sponsor him for his school and for his welfare and healthcare. Now it has been 18 years and Tira is now 19 years old. The life of the people that work in Cambodia's garbage dumps is clearly not an easy one. They work long hours for little pay in one of the world's worst environments. Despite these conditions, the children remain joyful as they have the company of their families and friends. I hope that you have seen the video, and can you understand what is the video about? A video about a trash keeper boy is Tira. His name is Tira, and he sends his livelihood by this trash keeping activity. অর্থাৎ সেই ভিডিওতে যে ছেলেটির কথা বলা দেখানো হয়েছিল সে এই বুলবুলের মতোই, আজকে তোমাদের টেক্সটে যেটা আছে বুলবুল, তো সেরকমই একজন ছেলে, তার নাম তীরা। সেও তার এই বুলবুলের মতোই আবর্জনা সংগ্রহ করে তার জীবিকা নির্বাহ করে। এবং আমাদের আজকে যে পাঠ্য বিষয়ের যে ছেলেটি সেটি হচ্ছে বুলবুল, সেও এই আবর্জনা সংগ্রহ করে তার জীবিকা নির্বাহ করে। তো তার কাজের যে গুরুত্বটা সেটা, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জব হুইচ হি পারফর্মস, খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এবং আজকে তোমাদের এই ছবিতে আমি যে কাজগুলো সার্ভিস মেনদের কথা বলেছি, এই প্রত্যেকের কাজগুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দে পারফর্ম ভেরি ইম্পর্টেন্ট জবস ফর দ্য সোসাইটি, ফর আস। নাও আই এম রিডিং দ্য টেক্সট, ইউ উইল লিসেন কেয়ারফুলি। বুলবুল কালেক্টস রাবিশ ফ্রম দ্য শঙ্কর এরিয়া ইন ঢাকা। বুলবুল ঢাকার শঙ্কর এলাকা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে। এভরি মর্নিং হি ওয়াকস আপ অ্যাট 5 o'clock and walks along the street of শঙ্কর টু কালেক্ট রাবিশ। প্রতিদিন সকালে সে ভোর 5টার সময় উঠে শঙ্করের পথে পথে হেঁটে আবর্জনা সংগ্রহ করে। People of Shankar put their rubbish in plastic bins and leave them in front of their houses. শঙ্করের লোকজন তাদের আবর্জনাগুলো একটা প্লাস্টিকের পাত্রে করে তাদের বাড়ির সামনে রেখে দেয়। বুলবুল ওয়াক্স ফ্রম ডোর টু ডোর টু কালেক্ট দেম। বুলবুল প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে হেঁটে হেঁটে ময়লাগুলো সংগ্রহ করে। সামটাইমস দ্য বিনস আর ভেরি ডার্টি অ্যান্ড দে ব্যাড স্মেল। কোনো সময় এই বিনগুলো বা পাত্রগুলো থেকে খুব নোংরা থাকে এবং দুর্গন্ধ ছড়ায়, কিন্তু সে কখনো কিছু মনে করে না।
He takes out everything from the bins and puts them in his van. সে সব পাত্রগুলো থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে এবং তার ভ্যানে ময়লা নেওয়ার আবর্জনা নেওয়ার যে গাড়ি থাকে সেটাতে সে নিয়ে যায়, রেখে দেয়। He believes that all jobs are important. সে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে প্রত্যেকটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সে তার কাজটাকে শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেকটি কাজ আমরা যার যার দায়িত্ব যদি নিজের শ্রদ্ধা থাকে আমাদের কাজের প্রতি, তাহলে কিন্তু আমরা সেই দায়িত্বটা আমাদের ভালোভাবে পালন করবে। এবং বুলবুলের সেই কাজের প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ এবং আন্তরিক বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেকটা কাজই গুরুত্বপূর্ণ। He works hard every day to keep this area clean. সে তার এই এলাকাটি পরিষ্কার করার জন্য প্রতিদিন অত্যন্ত পরিশ্রম করে। Last month, Bulbul was sick for 2 days. গত মাসে বুলবুল 2 দিনের জন্য অসুস্থ ছিল। So he could not come to collect the rubbish. তাই সে আবর্জনা সংগ্রহ করতে আসতে পারেনি। The people of Shankar were in great trouble. শঙ্করের লোকজন খুবই বড় ধরনের সমস্যায় পড়ে গেল। They got piles of rubbish waiting in front their houses. তারা তাদের আবর্জনার পাত্রগুলো তাদের বাড়ির সামনে স্তূপ করে রেখে দিল। The whole area became dirty and unhygienic. ফলে কি হলো, আবর্জনা যদি না নেওয়া হয় তাহলে সেটা কি হবে, আস্তে আস্তে নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর এলাকায় পরিণত হবে। তাই সেই এলাকাটিও একদম নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর এলাকায় পরিণত হল। When Bulbul got well, he came back to শঙ্কর। যখন বুলবুল সুস্থ হয়ে উঠল তখন সে আবার শঙ্করে ফিরে এলো। He collected everything from all the bins. সে সেই প্রত্যেকটি পাত্র থেকে জমে থাকা আবর্জনাগুলো সংগ্রহ করলো। বুলবুল does not want to fall sick again. বুলবুল পুনরায় অসুস্থ হতে চায় না। He realizes if he stops working even for a few days only, the whole area will turn into a big dustbin. সে উপলব্ধি করে বা বুঝতে পারে যদি সে তার কাজ অল্প কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখে তাহলে এই সমস্ত এলাকাটা একটা বড় আবর্জনার স্তূপে পরিণত হবে। অর্থাৎ এই যে বুলবুল আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে, সে আবর্জনা পরিষ্কার করে পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত রাখছে এবং আমাদের পরিবেশটাকে সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করছে। তার কাজের কিন্তু খুবই গুরুত্ব আছে, যদিও আমরা কোনো কাজকেই ছোট করে দেখব না। এই বিষয়টি পাঠ্য করার উদ্দেশ্য তোমাদের একটাই, যে আসলে সব কাজই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তাদেরকে উই শুড নট হেট দেম, আমরা তাদেরকে ঘৃণা করব না, উই শ্যাল রেসপেক্ট দেম, আমরা তাদেরকেও শ্রদ্ধা করব, তাদেরকে সম্মান জানাবো। তোমরা ভেবে দেখেছো একজন রিক্সা চালক না হলে আমরা কিন্তু যেতে পারি না, কিন্তু আমরা কতজন সেই রিক্সা চালকের প্রতি মানবিক আচরণ করি। তারা অনেক পরিশ্রম করে রিক্সা চালনা করেন, একটু ভাড়া বেশি চাইলে আমরা হয়তো অনেক সময় রাগ করি, কিন্তু আমরা রাগ করব না। রিক্সা চালানো অনেক কষ্টকর কাজ। আবার যে পোস্টম্যান যিনি আছেন তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আমাদেরকে আদান প্রদান করছেন, যিনি সেবিকা হাসপাতালে কাজ করেন, প্রত্যেকটা কাজই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ আমরা তাদের সাহায্য ছাড়া চলতে পারি না। So we should respect these persons. Now I am going to the activity B1. Now ask and answer the questions in pair. Here are some questions. I am trying to write the answer in the board, and you also will respond in the comment box. You will write the answer in the comment box. I will check it later. তার আগে একটা কথা বলে রাখি, যে যারা আমাকে কমেন্ট বক্সে কেউ সালাম জানিয়েছো তাদের জন্য ওয়ালাইকুম আসসালাম এবং অনেক ধন্যবাদ, অনেক শুভেচ্ছা। তোমরা ক্লাসটা দেখবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে তোমরা ক্লাসগুলো শেয়ার করবে। যত বেশি দেখবে তত বেশি তোমাদের লাভবান হবে, কারণ আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় তোমাদের জন্য এই প্রচেষ্টাটুকু চালু রেখেছেন। আমরাও সর্বতভাবে চেষ্টা করছি তোমাদেরকে সহযোগিতা করার।
এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে যাতে তোমাদের পড়াশোনা বিঘ্ন না ঘটে। সো ইউ হ্যাভ টু রেসপন্স দ্য ক্লাস। This is also a pair word. তোমরা কিন্তু বাসায় তোমাদের বন্ধুরা না থাকলেও ফোনেও করতে পারো একজন আরেকজনের সাথে, কিংবা তোমাদের যারা ছোট ভাই বোন আছে, বাবা মা আছে, তাদের সাথেও কিন্তু এটা পেয়ার ওয়ার্ক করা যায়। ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। নাম্বার এ, first question, what time does Bulbul wake up? Do you understand the meaning? What time does Bulbul wake up? আশা করি তোমরা পারবে। কখন বুলবুল ঘুম থেকে ওঠে? আমরা দেখেছি বুলবুল কয়টার সময় ওঠে, কখন ওঠে? সকালবেলা ভোর 5টায়। তাহলে আমরা অ্যান্সারটা লিখতে পারি। তোমরা লক্ষ্য করো, অনেকে কিন্তু মুখস্থ অ্যান্সার লেখো, মুখস্থ করার কিন্তু দরকার নেই। অর্ধেক অ্যান্সার কিন্তু প্রশ্নেই দেয়া আছে, তোমরা শুধু একটু গুছিয়ে সঠিক শব্দটা বসালেই কিন্তু হয়ে যায়। তাহলে আমরা লেখার চেষ্টা করি অ্যান্সারটা কি হবে। তাহলে কে? বুলবুল। বুলবুলটা আমরা আগে লিখি। ভার্বটা কি হবে? ওয়েক। আর কিন্তু এখানে আমি ওয়েক্স লিখেছি কারণ এখানে বুলবুল, তোমরা ছোটবেলায় পার্সনের কথা নিশ্চয়ই পড়েছো, ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, থার্ড পার্সন, এবং টেন্সের সম্পর্কে তোমাদের একটু ধারণা আছে যে কোন টেন্স হলে ভার্বে কোন ফর্ম বসে। তাহলে এখন তোমরা আমাকে বলতে পারো যে এখানে ওয়েক্স কেন হলো, সেটা আমি বলছি। বুলবুল হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, এবং আমাদের প্রশ্নটা আছে কোন টেন্সে? সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট যেটাকে আমরা বলি সেটাতে। তাহলে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স হলে ভার্বের সাথে যদি এখানে সাবজেক্ট বা কর্তা যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, তাহলে আমরা ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে এস বা ইএস যোগ করব। তাহলে সেই কারণে এখানে কিন্তু ওয়েক্স হয়েছে। তাহলে এখানে আমাদের কোন অংশটুকু দেয়া ছিল? বুলবুল ওয়েক আপ। তাহলে আমরা লিখেছি বুলবুল ওয়েকস আপ। যোগ করতে হয়েছে কতটুকু? শুধু এই অংশটুকু আমাদেরকে বাড়তি লিখতে হয়েছে। আর প্রশ্নটা সবসময় তোমরা যখন যেই টেন্সে থাকবে অ্যান্সারটাও কিন্তু সেই টেন্সেই লেখার চেষ্টা করবে। তাহলে বুলবুল ওয়েকস আপ অ্যাট 5 o'clock ইন দ্য মর্নিং। সে সকালবেলা 5টার সময় ঘুম থেকে ওঠে। I think you can write this answer. Next question. Number B. তোমরা কি লেখাগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ? Where do the people of Shankar put their rubbish? Where do the people? এখানে ছিল does, যেহেতু বুলবুল একজন ছিলেন, আর এখানে people হচ্ছে প্লুরাল, অনেকজন, সেখানে সেই জন্য ভার্বটা কিন্তু does হয়নি, do হয়েছে। তাহলে অ্যান্সার আমরা কি লিখতে পারি? কোথায় রাখে তোমরা তো জানো নিশ্চয়ই।
যারা পারো তার অ্যান্সারটা কমেন্ট বক্সে লেখো, আমি পরে দেখে নিব। জায়গা হচ্ছে না, আমাকে একটু করে লিখতে হচ্ছে। The people of Shankar put their rubbish in plastic bins and leave them কোথায় রাখে তারা? In front of their houses. The people of Shankar put their rubbish in plastic bins and leave them in front of their houses. এটাও কিন্তু প্রেজেন্ট সিম্পল। সেখানে হচ্ছে কি দেখো, the people হচ্ছে প্লুরাল নাম্বার, তাই এখানে ভার্বের সাথে কিন্তু এস বা ইএস যোগ হয়নি। তোমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখবে। দেয়ার রাবিশ ইন প্লাস্টিক বিনস অ্যান্ড লিভ দেম, এখানে কিন্তু লিভস হয়নি, এখানে লিভ দেম ইন ফ্রন্ট অফ দেয়ার হাউসেস। নাও নেক্সট কোশ্চেন, why does Bulbul think that all jobs are important? বুলবুল কেন মনে করে যে প্রত্যেকটা কাজই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ? অর্থাৎ কাজের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে, কাজের প্রতি যদি আন্তরিকতা থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই আমাদের কাজের গুরুত্বটা বুঝতে পারবো, আসলে কেন আমরা কাজটা করছি বা কেন করা প্রয়োজন। তাহলে কেন বুলবুল সেটা মনে করে? তোমরা কি বলতে পারো কেন মনে করে যে এই কাজটা তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ? একটু ভাবো দেখি। এই অ্যান্সারটা একটু বড়। বুলবুল thinks that all jobs are important because every job has its own utility
to meet one's necessity. কথাটা হলো যে প্রত্যেকটা কাজই বুলবুল এই কাজটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে যে প্রত্যেকটা কাজেরই কিন্তু যার যার একটা নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা আছে, অর্থাৎ প্রয়োজন বোধে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করে। অর্থাৎ যেমন আমরা অনেকের কাছ থেকে সেবামূলক কাজ আদায় করি, গ্রহণ করি, যেমন ডাক্তার আমাদেরকে চিকিৎসা সেবা দান করেন, নার্স আমাদেরকে হাসপাতালে দেখাশোনা করেন, তারপরে যারা রিক্সা চালক আছে তোমরা এখানে দেখেছো তো প্রত্যেকেরই এক একটা প্রয়োজন, এদের প্রত্যেকটা কাজই আমাদের প্রয়োজনীয়। হকারকে প্রয়োজন আছে সংবাদপত্র জানার জন্য, খবরাখবর জানার জন্য, ক্লিনারের প্রয়োজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য, অর্থাৎ কোনোটাই কিন্তু ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই কাজে। আর এগুলো হচ্ছে আমাদের সমাজে মানুষকে একজন অপরকে সহযোগিতা করা বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য, চাহিদা মেটানোর জন্য। তো বুলবুল সেটাই কিন্তু উপলব্ধি করতে পেরেছে যে প্রত্যেকটা কাজেরই কিন্তু এক একটা ইউটিলিটি বা গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আছে টু মিট ওয়ানস নেসেসিটি, আরেকজনের চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। সেই জন্যই সে কাজটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। Next question, number D. What happened when Bulbul became sick? Dear students, look at the board. What happened when Bulbul became sick? আমি এতক্ষণ যে প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে লেখালাম বা বোঝালাম সেটা ছিল কোন টেন্সে? প্রেজেন্ট সিম্পল। এখন যে প্রশ্নটা আমি লিখেছি এই প্রশ্নটা কিন্তু একটু খেয়াল করো, happened, what happened and became, এটা কিন্তু past tense, কারণ বুলবুল অসুস্থ হয়েছিল মানে হয়েছিল একটু কিছুদিন পূর্বে হয়েছিল, সেই পূর্বে হওয়ার ঘটনাটা বোঝাতে যেটা অতীত হয়ে গেছে সেজন্য এই প্রশ্নটা পাস্ট টেন্সে চলে এসেছে। তো পাস্ট টেন্সে হোয়াট হ্যাপেন্ড হোয়েন বুলবুল বিকেম সিক, যখন বুলবুল অসুস্থ হলো তখন কি হয়েছিল, আমরা কিন্তু পড়েছি প্যাসেজে যে এরিয়ার অবস্থাটা কেমন হয়েছিল। তাহলে অ্যান্সারটা আমরা কি লিখতে পারি? অ্যান্সারটা আরেকটু বড় হবে, যখন বুলবুল আসতে পারেনি তখন কি হয়েছিল? when বুলবুল became sick he could not come to
collect rubbish, so the whole area became dirty and unhygienic. প্যাসেজে কিন্তু আমরা পড়েছি যে সে আসতে পারেনি বলে আবর্জনা সংগ্রহ করতে পারেনি এবং হোল এরিয়াটা একটা নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থা রূপান্তরিত হয়েছিল। কোশ্চেন নাম্বার 3, what will happen if বুলবুল falls sick again? এখানে কিন্তু আবার একটা ফিউচার টেন্সের কথা বলা আছে। যদি বুলবুল আবার অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে কি হতে পারে, কি হবে? আমরা তো বুঝতেই পারছি যে আসলে বুলবুল যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে আমাদের কি অসুবিধাগুলো হতে পারে। তাহলে আমরা একটু লিখে ফেলি চটপট অ্যান্সারটা। ইফ বুলবুল falls sick If Bulbul falls sick again, the whole area will turn into a big dustbin. যদি আবর্জনা না নিতে পারে, অর্থাৎ সে যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে কিছুদিনের জন্য, তাহলে আবর্জনাগুলো পরিষ্কার করার কেউ থাকবে না। তখন এই এলাকাটা কি হবে? একটা বিশাল ময়লার বা আবর্জনার স্তূপে পরিণত হবে। নেক্সট, লাস্ট ওয়ান। এই প্রশ্নটাও ফিউচার টেন্সে করা আছে। হোয়াট উইল ইউ সে টু বুলবুল ইফ ইউ মিট হিম? যদি তুমি বুলবুলের সাথে তোমার কখনো দেখা হয় তাহলে তুমি কি বলবে? কি বলবে? উইল, শ্যাল বা উইল আমরা ফিউচার টেন্সে ব্যবহার করি। তাহলে আসলে কি বলা যায়? তাদেরকে একটা ধন্যবাদ কিন্তু তাদের প্রাপ্য। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো, কৃতজ্ঞতা জানাবো এবং ধন্যবাদ জানাবো। তাহলে আমরা সেটাই লিখতে পারি। এখানে আইও দিতে পারো, উইও দিতে পারো। ইফ উই মিট, I or we will help him for his dutifulness. অথবা সিনসিয়ারিটিও দিতে পারো। তার ডিউটিফুলনেস এর জন্য বা তার যে দায়িত্বপূর্ণ একটা মনোভাব আছে, যে তার কাজের প্রতি সে দায়িত্ববান থাকবে, তো সেই কারণে আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাতে পারি। ইফ
I or we meet Bulbul, I or we thank him for his dutifulness or sincerity. Next, in activity B2, this is for your homework. Think of a person who helps you live well. Write a composition of this person. Now answer the following questions. এখানে কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে B2। এই এক্সারসাইজটা তোমরা একটা শর্ট কম্পোজিশন লিখতে হবে। কোনো ব্যক্তি যদি তোমাদেরকে এ ধরনের সেবা দিয়ে থাকে তাহলে এই প্রশ্নগুলো বেসিস করে তোমাদের একটা এই প্রশ্নগুলো উত্তর বজায় রেখে একটা কম্পোজিশন তোমাদেরকে লিখতে হবে। তোমরা লিখতে পারো নার্স নিয়ে লিখতে পারো, নিউজ পেপার হকার লিখতে পারো, রিক্সা পুলার লিখতে পারো। আশা করি তোমরা এটা পারবে। এটা তোমাদের জন্য আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, তোমরা বাসায় চেষ্টা করবে। আমি একটু সংক্ষেপে লিখছি, কিন্তু অনেকটা সময় চলে গেছে। Write a composition about a person who helps you live well. অর্থাৎ তোমার ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে লোকটি তোমাকে সাহায্য করছে তার সম্পর্কে তুমি একটা শর্ট কম্পোজিশন লিখবে। তো ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ক্লাস। তোমরা ভালো থাকবে, সবাই সেফ থাকবে, অকারণে বাইরে যাবে না এবং মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে। সামনে হয়তো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে, সেটা তোমরা ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে করবে। তো আজকে এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ অল।